بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویئرس، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام کومل ہے۔ اپنے نام کی طرح میں بہت نازک اور حسین تھی۔ جب میں صرف 5 برس کی تھی تو ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام طارق تھا۔ طارق کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ اب گھر کی تمام ذمہ داری اماں پر آ گئی تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ کام پر چلی جاتی اور رات گئے لوٹتی۔ شب و روز کے اس پھیر میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں 17 برس کی جوان اور حسین لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ طارق بھائی بھی گبرو جوان بن گیا تھا۔ اماں نے تمام عمر مشقت میں گزاری تھی۔ اب وہ ٹی بی کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئی تھی۔ یوں گھر چلانے کے لیے میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی۔ میں وہاں کام کرتی تھی اور طارق بھائی اسی ہوٹل میں بہرے کا کام کرتا تھا جہاں میرے بابا کام کیا کرتے تھے۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری تھا۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا بہترین سوٹ میں ملبوس تقریباً 24-25 برس کا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا اور راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت سے میں گڑبڑا سی گئی تھی اور پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو جب بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر ہونے لگا کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا اور آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اسی طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اگر کبھی اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا من اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین تھی۔ وہ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان اور میں ان پڑھ اور ایک غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی۔ میرا اور اس کا کوئی میل نہیں تھا، پر دل کیا کرتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اسی طرح ہماری محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا۔ کبھی ہم سیر و تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام عاصم تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کے اور اس کے ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کا بڑا سا کاروبار تھا۔ ایک دن عاصم مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بڑا سا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جو کہ عیش و عشرت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف نوکر چاکر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں عاصم کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھی۔ انہیں گھٹنوں کا مرض تھا، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ عاصم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ انہوں نے پہلی نگاہ میں ہی مجھے پسند کر لیا تھا۔ بیٹا، تم مجھے بہت پسند آئی۔ اب میں عاصم کی شادی میں دیر نہیں کروں گی۔ کل ہی تمہارا ہاتھ مانگنے میں تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب مجھے ایک حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ایک بڑے گھر کی بہو بنوں گی۔ عاصم کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔
फिर चंद रोज़ बाद में दुल्हन बनकर आसिम के घर आ गई, मगर यहाँ आते ही मुझ पर वो इंकशाफ हुआ कि मैं रेजा रेजा होकर बिखर गई। मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर होकर रह गए। आसिम का असल रूप मेरे सामने आ गया था। शादी की पहली ही रात इन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे नहीं बल्कि रेशम नामी एक तवाइफ से मोहब्बत करते हैं और मुझसे प्यार का ढोंग और शादी तो सिर्फ अपनी माँ का दिल खुश करने के लिए की है, जो घुटनों के साथ साथ दिल की भी मरीज़ा थी। बकौल इनके इस दुनिया से रुखसत होते ही वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे और रेशम को अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आएंगे। मैं इस घर में उस वक्त तक ही रह सकती थी जब तक आसिम की माँ जिंदा थी। डॉक्टरों ने आसिम से कहा था कि अपनी माँ को हर सूरत खुश रखने की कोशिश करे, उनकी हर बात माने और इसे पूरा करे, क्योंकि उनकी सांसें कभी भी रुक सकती थी। डॉक्टरों की ये बातें सुनकर आसिम मुश्किल में आ गए थे, क्योंकि वो रेशम से मोहब्बत करते थे और इससे ही शादी करना चाहते थे। पर इनकी माँ किसी सूरत एक तवाइफ को अपने घर की बहू बनाने पर तैयार न थी। माँ की ख्वाहिश थी कि आसिम की शादी किसी अच्छी और नेक सीरत लड़की से हो, ख्वाह वो गरीब ही क्यों ना हो। दूसरा, वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती थी, क्योंकि इन्हें खुद भी अपनी बीमारी का इल्म था। अपनी माँ की तबीयत की वजह से आसिम इनकी मर्जी के खिलाफ रेशम से शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए आसिम ने ये सारी तरकीब सोची थी, जिससे उनकी माँ भी खुश हो गई और वो खुद भी मुतमईन थे। आसिम ने मेरा इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि मेरी जैसी सादा सी लड़की उनकी माँ की पसंद थी। दूसरा, हम गरीब थे। मुझे तलाक देने या किसी ज़्यादती पर हम गरीब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हमारी हैसियत इस अमीरजादे के आगे कुछ भी नहीं थी जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते। इन्होंने मुझे ये भी धमकी दी थी कि अगर इस बात का पता इनकी माँ को या फिर किसी और को हुआ तो वो मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार डालेंगे। भला मैं ये सब कैसे बताती, अपनी बीमार माँ को, गरीब भाई, या फिर आसिम की नेक सीरत माँ को जिसकी सांसें कभी भी ख़त्म हो सकती थी। मैं दुनिया के सामने आसिम की बीवी बनी रही, पर अंदर ही अंदर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं अक्सर वक्त आसिम की माँ के साथ गुजारती, इनकी खूब खिदमत करती, इधर उधर की बातें करके इनका दिल बहलाती रहती। बदले में वो मुझे मोहब्बत और ढेर सारी दवाएं देती और अक्सर कहती कि इनसे ऐसी कोई नेकी ज़रूर हुई है जिसका समर खुदा ने इन्हें मेरे रूप में दिया है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं किस असियत में मुब्तला थी। आसिम अपनी माँ के सामने मुझसे मीठी मीठी बातें करते, मेरे लिए तरह तरह के तोहफे लाते, घुमाने के नाम पर बाहर भी ले जाते, लेकिन किसी पार्क में छोड़कर खुद रेशम के पास चले जाते थे। जब अम्मा पास ना होती तो वो मेरी तरफ नफरत और हकारत की निगाह से ही देखते थे। इन्होंने मुझसे प्यार नहीं ड्रामा किया था, लेकिन मैंने तो इनसे मोहब्बत की थी। मुझे इनके इस रवैये पर बहुत तकलीफ होती थी। वक्त गुजरता रहा। इस तरह मेरी शादी को 2 साल बीत गए। एक दिन मुझ पर कयामत टूटी जब मुझे मालूम हुआ कि तारिक भाई पेशावर में पुलिस के हाथों मारे गए हैं। मेरी अम्मा तो मेरी शादी की कुछ ही अरसे बाद चल बसी थी और भाई ये कहकर पेशावर चले गए थे कि उन्हें वहाँ एक अच्छी फैक्ट्री में काम मिल गया है, पर इन्होंने हमसे झूठ बोला था। इन्हें किसी फैक्ट्री में काम नहीं मिला था, बल्कि वो डाका और चोरी करने वाले एक ख़तरनाक गिरोह में शामिल हो गए थे और इस बुरे धंधे में शामिल हो गए थे। एक दिन पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा, जिसमें भाई पुलिस की गोली का निशाना बन गए, जबकि गिरोह के बाकी लड़के भागने में कामयाब हो गए थे। इस सूरत हाल में मेरा आखिरी सहारा बस आसिम की माँ ही रह गई थी। मैं दिन रात इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती और हर सूरत इन्हें खुश रखने में लगी रहती, मगर मेरी ये तमाम कोशिशें इस वक्त रायगा चली गई जब एक रात वो खामोशी से चली गई। इन्हें नींद की हालत में हार्ट अटैक हुआ था। यूँ मेरी शादी को अभी बमुश्किल 2 साल ही पूरे हुए थे कि ये मेरा आखिरी सहारा भी चला गया। ये सोच सोच कर ही मुझे होल आ रहे थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। माँ का सोइम होते ही आसिम रेशम से शादी करके इसे घर ले आए। मैंने रेशम को पहली बार देखा था। वो मामूली शक्ल की, सांवले से रंग की, तकरीबन 40 साल की एक पुख्ता औरत लग रही थी।
اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے عاصم اس کے لیے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میری جان سی نکل گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں اپنے رب کے آگے کتنا روئی تھی، پر میری ساری دعائیں بیکار گئیں اور آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ عاصم طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے، میں ان کے پیروں پر گر گئی۔ خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت کا کبھی موقع نہیں دوں گی۔ جب عاصم کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے ریشم کے پیروں پر سر رکھ دیا اور اس سے منتیں کرنے لگی، ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ عاصم اس بات پر راضی ہو گئے اور ریشم کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خاتمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے یورپ چلے گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے ریشم گھر کے تمام نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے عاصم کی ماں بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک اس نے ماسی کو بھی نکال دیا اور عاصم سے کہا تھا، کومل اب گھر کو سنبھال لے گی۔ عاصم اسے اف تک نہیں کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ اب ریشم نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا۔ گھر کے تمام کام میرے ذمہ تھے، صفائی، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، لان کی دیکھ بھال، یہاں تک کہ باہر سے کچھ سودا صرف بھی لانا ہوتا تو وہ میں ہی لاتی۔ کام ختم ہونے کے بعد بیٹھنے اور رات کو سونے کے لیے میرے لیے کچن تھا۔ پہننے کے لیے ریشم نے اپنے 2 پرانے جوڑے دے رکھے تھے اور کھانے میں جو بچتا وہی میرا نصیب ہوتا۔ اکیلی اتنے بڑے گھر کے کام کر کر کے میں بیمار پڑ جاتی، پر طلاق اور گھر سے نکالے جانے کے خوف سے مجبوراً مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن ریشم میرے پاس آئی اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا اس کو سن کر میں دھنگ رہ گئی۔ سنو، تم جانتی ہو میں ایک طوائف رہ چکی ہوں۔ طوائف کے راو رسم کئی لوگوں سے ہوتے ہیں، اس لیے عاصم کے کام پر جاتے ہی میرے کئی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ اس بات کا علم عاصم کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں ریشم کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے عاصم جیسا وفادار، محبت کرنے والا اور دولت مند شوہر ملا تھا جس نے ریشم جیسی طوائف سے شادی کر کے اسے عزت بھی دی تھی۔ ریشم کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ عاصم نے اسے گندگی سے نکالا تھا، مگر گندگی کا کیڑا گندگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ ریشم نے گھر کے تمام نوکروں کو کیوں نکالا تھا، محض اس لیے کہ وہ ریشم کے پاس طرح طرح کے لوگوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر عاصم کو کر دیتے۔ اور میرا کیا تھا؟ میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے ریشم پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ عاصم میری بات پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، بے بس، بے گھر اور لاوارث۔ بھلا اسے مجھ سے کیا ڈر ہوتا؟ ہمیشہ دھمکی دے کر مجھے چپ ہی کرایا گیا تھا۔ پہلے عاصم نے اپنے کام کے لیے مجھے استعمال کیا، اب ریشم استعمال کر رہی تھی۔ بہرحال ریشم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شاہد کے گھر سے نکلتے ہی بھان بھان کے لوگ گھر آتے تھے۔ لوگوں کی یوں آمد و رفت سے گھر طوائف خانہ بن گیا تھا۔ یہ سب مجھے بہت برا لگتا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ راستہ تو عاصم نے خود چنا تھا۔ اپنی ماں کا کہنا نہ مان کر انہوں نے ایک پیشہ ور طوائف سے رشتہ جوڑا تھا۔ اگر میں اصل بات عاصم کو بتا بھی دیتی تو بھی وہ میرا یقین نہیں کرتے، الٹا مجھے بے گھر ہونا پڑتا۔ میرے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا بھی نہیں تھا جو میری بات کی تصدیق کرتا، بس ایک چوکیدار تھا جو رات کی ڈیوٹی دے کر صبح اپنے گھر کو سونے چلا جاتا، اور ریشم کا کام تو صبح سے ہی شروع ہوتا تھا۔ یوں وہ اپنی من مانی کرتی رہی، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری شادی کے بعد سے عاصم کا رویہ میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا تھا۔
मैंने इनकी आंखों में अपने लिए कभी भी मोहब्बत या नरमी नहीं देखी थी। इनका सलूक मेरे साथ हमेशा रूखा फीका ही रहा था, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस करने लगी थी जैसे इनके रवैये में बदलाव आता जा रहा है। इनके बर्ताव में नरमी आती जा रही है। पहले वो कभी भी मुझे मोहब्बत से नहीं देखते थे, जब भी देखा नफरत और हकारत की निगाह से ही देखा, लेकिन अब इनकी निगाहों में मुझे अपने लिए मोहब्बत की दमक नजर आई थी। वो अक्सर चोर निगाहों से मुझे मीठी नज़रों से देखते थे, और जब मेरी नज़र इनकी नज़र से टकराती तो वो सटपटाकर निगाहें झुका लेते। मैं इस बदलाव की वजह तो नहीं जानती थी, पर यह तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो पीर का दिन था। आसिम को ऑफिस गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। रेशम अपने एक दोस्त के साथ खुशगपियों में मगन थी, और मैं हमेशा की तरह बाहर इसकी रखवाली का काम कर रही थी। दूसरे कामों के साथ ये काम भी मेरे ज़िम्मे होता था। रेशम के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। जब भी इसका कोई दोस्त इससे मिलने आता तो एक फ़ोन मुझे दे देती, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो या आसिम अचानक आ जाए तो गेट पर इनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही इन्हें फ़ोन पर आगाह कर दूं और वो सब संभाल ले। हस्बे मामूल रेशम को अपने दोस्त के साथ खुशगपियाँ लगाते हुए 1 घंटा हो चुका था कि अचानक गोली की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गोली की आवाज़ ड्राइंग रूम से आई थी, और वहाँ से चीखने और शोर की आवाज़ें भी आने लगी थी। मैं इसी तरफ भागी और अभी मैं ड्राइंग रूम के करीब ही पहुँची थी कि रेशम का वही दोस्त जो उसके साथ बातें कर रहा था तेज़ी से बाहर की जानिब भागा। बाहर का मंजर तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मैं तो सकते में रह गई। अगर मैंने मजबूती से कमरे के दरवाजे को थाम न लिया होता तो मैं चकरा कर गिर पड़ती। रेशम सोफे पर बैठी थी। खौफ से इसका वजूद लरस रहा था। इसके बिल्कुल सामने आसिम पिस्तौल ताने खड़ा था। आसिम की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो रेशम को गुस्से से घूर रहा था। कुछ देर पहले जिस गोली की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी वो आसिम की पिस्तौल से निकली थी, लेकिन इस गोली ने किसी की जान नहीं ली थी, बल्कि आसिम ने रेशम और इसके दोस्त को खौफजदा करने के लिए गोली चलाई थी। मेरी नज़र उस वक्त सोफे के साथ वाली खिड़की पर पड़ी जो खुली हुई थी, पर ना जाने कैसे आसिम इन सलाखों को हटाकर अंदर दाखिल हुए थे। बुरी औरत, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आसिम ने गुस्से से रेशम से कहा। बदजात औरत, तूने मेरे घर को तवाइफ खाना बना दिया। तू वो गंदी नाली का कीड़ा है जो साफ सुथरी जगह पर जी नहीं पाता। तूने ये सोचा भी कैसे कि मुझे तेरी अयाशियों का पता नहीं चलेगा। मुझे तो उस वक्त शक हो गया था जब तूने एक एक करके घर के तमाम नौकरों को निकाला था। फिर आसिम रोने लगे। अपनी अयाशियों के लिए तूने ये भी ना सोचा कि इतने बड़े घर का ये सारा काम एक अकेली कोमल कैसे कर पाएगी। पहली बार उनकी ज़ुबान पर मेरा नाम आया था। अब बहुत हो चुका, आज तेरा आखिरी दिन है। ये कहकर आसिम ने ट्रिगर पर उंगली रख दी। इसी वक्त मुझ में ना जाने कैसे हिम्मत आ गई और मैंने इनके हाथ का रुख दूसरी जानिब कर दिया, और अगले ही लम्हे में आसिम के कदमों में गिर पड़ी। आसिम, खुदा के वास्ते रेशम को छोड़ दो। इसको छोड़ दूं? आसिम रेशम की जानिब इशारा करते हुए चीखे। इस जलील औरत को छोड़ दो जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया, जो मेरी मोहब्बत के बदले मुझे धोखा देती रही। इसकी वजह से मैं अपनी माँ से झूठ बोलता रहा। इसकी वजह से तुम पर जुल्म करता रहा और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दूं? आसिम के सर पर खून सवार था, लेकिन मेरी मिन्नतों की वजह से आसिम ने रेशम पर गोली नहीं चलाई, लेकिन इसे इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दिया। फिर वो मेरे कदमों में गिर गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरे लिए यही काफ़ी था कि इन्हें मेरा एहसास हो गया था। देखते ही देखते आसिम ने सारे पुराने नौकरों को फिर से रख लिया। 1 साल बाद खुदा ने मुझे एक बेटे से नवाजा। आसिम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अब बहुत खुश हूँ। ये सच है कि खुदा के हाथ देर है पर अंधेर नहीं। वो पाक परवरदिगार अपने बंदों की तमाम दुआओं को सुनता है, बस उन दुआओं की कबूलियत अपने वक्त मुकर्रर पर होती है। मैं अब आसिम के साथ निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा घर मेरे बच्चे की मनमोहनी चहकारों से गूंजता है। ये सच है कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, हर दुख के बाद सुख भी आता है।
बस इंसान को सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। सब्र का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आसिम मुझे अक्सर औकात ये कहते हैं, वफादार बीवी भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम जैसी पाकीज़ा बीवी मिली। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।